వెల్కమ్ టు G24 న్యూస్. నా పేరు రేవతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. దసరా నాటికి ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ పూర్తి, మంత్రి కోమటిరెడ్డి. పిల్లలకు ఇంగ్లీషే ముఖ్యం, మాజీ సీఎం జగన్. యువతి హత్య, ప్రియుడి పాత్ర లేదన్న పోలీసులు. యుద్ధాల్లో డ్రోన్లు, అసైన్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సిస్టంలో వైప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అన్నారు. ఢిల్లీలో మాట్లాడుతూ ఆర్మీ డ్రోన్ల వినియోగాన్ని పెంచింది. ఆపరేషన్ సింధూర్లో పాక్ కూడా డ్రోన్స్, మందుగుండు సామాగ్రి ఉపయోగించింది. ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా వాటిని నేలకూల్చాం. సొంతంగా కౌంటర్ యుఎస్ సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం కీలకం అని వ్యాఖ్యానించారు. Says, sight years, elite years, 40 years, which means faster, higher, stronger. It's in our DNA, it's in our system that we think that this is better. But look at a drone, which is the antithesis of what we are thinking. It's smaller, unimaginative, very, very clumsy. Most of them, the drones are not even aerodynamic. They're cheaper, they make a lot of noise, and yet they're effective, and they're unsophisticated, inexpensive. I think this is their USP, that it is beyond the conventional thinking. It beats conventional thinking. So this, I think, is very, very important. So let's look at unarmed aerial vehicles. That includes drones from a factual and conceptual viewpoint. Factually, drones are a proven reality. We know that. Their widespread utility in recent conflicts demonstrate how drones can shift tactical balance disproportionately to their size or price. Factual because the government of applications of US in modern warfare is challenging traditional ideas about air superiority, ground maneuver and force protection. Swarm tactics, autonomous and intelligent operations, MUMT, asymmetric drone warfare are making large platforms vulnerable and driving militaries to rethink the conceptual aspects of air doctrines, development of a counter US system and adaptive rules of engagement. So in the conceptual realm, if you look, we always thought that airspace was one, it was kind of indivisible, and it's there where manned aircrafts traditionally dominated battlefield. So this used to be there till about 18 kilometers or 60,000 feet or so. But the introduction of, say, ballistic missiles, hypersonic weapons, that is cruise as well as glide, has opened up that upper space, and we always say that today airspace also includes near space, so that's one way. But you look at the bottom side of it, that the lowest space, which is below 50 meters. Now this is getting congested, and this requires a special kind of a treatment and understanding, because this is where most of the combat is taking place when we talk about these drones. So the need of the hour is to develop capabilities to harness this lower airspace gainfully through utilization of force multipliers like US systems, and at the same time dissuade the adversary from doing so by developing a robust counter US systems. During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means. And some of them in fact could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability of to use LEO satellites for మాకు పెట్టే పోషణ అధ్వానంగా ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ ముందు కన్నీరు పెట్టుకున్న కేజీబీవీ విద్యార్థినిలో. కరీంనగర్ జిల్లా కేశవపట్నంలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాన్ని సందర్శించిన మానకొండూరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ ఈ నేపథ్యంలో తమకు నాసిరకమైన భోజనం పెడుతున్నారని, కూర రెండోసారి వడ్డించకపోవడంతో ఉత్తన్నం తింటున్నామని ఎమ్మెల్యే ఎదుట కన్నీరు మున్నీరైన విద్యార్థినులు తమతో చపాతీలు పూరీలు చేయిస్తున్నారని
గొడ్డు చాకరీ చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యేకు తమ బాధలు చెప్పుకున్న విద్యార్థినులు. రౌడీలతో నడి రోడ్డుపై బల ప్రదర్శనకు దిగిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్, మైనంపల్లి హనుమంతరావు కారు బానెట్ పై కూర్చొని స్థానిక ప్రత్యర్థిపై రౌడీ షీట్ తెరవాలని సీఐని ఆదేశించిన ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్, మైనంపల్లి హనుమంతరావు. రోహిత్ బల ప్రదర్శన వల్ల మల్కాజ్గిరిలో రాత్రి అంతా స్తంభించిన ట్రాఫిక్. రేప్ కేసు నా కొడుకు అని కొడుకు రేప్ చేస్తే సందర్గా ఆర్గనైజర్ నా కొడుకు ఎట్లా చేస్తాడు? మీరు ఇమీడియట్ గా రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయండి, పీడీ యాక్ట్ ఓపెన్ చేయండి. లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ కామ్ లో కూర్చున్నాయి, లేకపోతే వేరేలా ఉంటుంది. మీరు మాత్రం స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి కొడుకుల మీద. మైండ్ ఓవర్ చేయండి, పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేయండి, రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయండి, టైప్ చేయండి కొడుకులు. వాడు ఎంత వాడిని బతికెంత ఇచ్చా నా కొడుకు టైప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మల్కాజ్గిరి అంటే చంద్రబాబుతో చర్చలకు పోతానని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు. దొంగతనానికి వచ్చిన వాడితో చర్చలైంది, నీకు కాళేశ్వరం గురించి తెలియదు, దేవాదుల ఏ నది మీద ఉంది అన్న జ్ఞానం నీది, వీటితో ఏం చర్చలు చేస్తావు నువ్వు చంద్రబాబుతో అని అన్నారు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి. చర్చలకు పోతా చంద్రబాబుతో మాట్లాడతాడు రేవంత్ రెడ్డి. ఎవడైనా కొట్లాటకు వచ్చినంతో చర్చలు పెడతారు, తప్పులేదు. దొంగతనానికి వచ్చినంతో చర్చలు చేస్తాడు ఎవడన్నా ప్రపంచంలో? నీ ఇంట్లో దొంగతనంతో వచ్చినానికి, దొంగతనం కొరకు వచ్చినానికి కూసబెట్టి చర్చ చేస్తావా? ఏమి దొబ్బిపోదామని వచ్చినావు, ఎంత దొబ్బిపోదామని వచ్చినావు, నా ఇంట్లో ఉన్న 10 తులాల బంగారం వేసుకుపోతావా, 5 ఉంచిపోతావా అని చర్చలు చేస్తావా? చర్చలేంది చర్చలు? నీ హక్కును ఉపయోగించుకోవాలి. ఎక్కడైతే కొట్లాడాలో అక్కడ కొట్లాడాలి. అది వదిలిపెట్టి చర్చలు చేస్తా నేను ఏం చర్చలు చేస్తావు? నీ బంద చర్చలు. కాళేశ్వరం అంటే ఏందో నీకు తెలియకపోయా, బడి కూడా తెలియకపోయా. దేవాదుల ఏ నది మీద ఉంది అని అడిగిన జ్ఞానం నీది. బనకసిర అంటే ఏంది, అది ఏ ఊర్లో ఉంది, తెలంగాణదా ఆంధ్రదా, ఉంటే అది ఏ జిల్లాలో తెలియకపోయా. ఏం చర్చలు చేస్తావు నువ్వు చంద్రబాబుతో? గోదావరి నీళ్లు తెలంగాణ ప్రజల హక్కు మాత్రమే, ఎవడబ్బ సొమ్ము కాదు. గోదావరి నీళ్లు ఒక్క ఇంచు కదలనివ్వం, ఒక్క చుక్క తీసుకుపోనివ్వం అనే పట్టుదల మన రైతులకు రావాలని అన్నారు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి. ఎవడబ్బ సొమ్ము కాదు, గోదావరి నీళ్లు తెలంగాణ ప్రజల హక్కు మాత్రమే, ఒక్క ఇంచు కదలనీయము, ఒక్క చుక్క నీళ్లు తీసుకుపోనియమన్న పట్టుదల మన రైతాంగానికి రావాలి. మన హక్కులేదో మనం తెలుసుకోవాలి. ఊరికే కూర్చుంటే ఎవడు తెచ్చిపెట్టాడు, కొట్లాడి తెచ్చుకోవాలి. ఎట్లయితే తెలంగాణ కొరకు కొట్లాడినమో, ప్రాణం పోయినా తెలంగాణ సాధిస్తామని ఎంత పట్టుదలతో పనిచేసినామో, ఇవాళ ఇంటి దొంగల నుంచి ప్రమాదం వచ్చింది కాబట్టి మన హక్కులకు, మన నీళ్లు దోపిడికి గురే ప్రమాదం వచ్చింది. ఇంటి దొంగతోనే ప్రాణగండం వచ్చింది కాబట్టి ఇంటి దొంగలను ఇక్కడనే పాతరేయమని చెప్పి కాళోజీ ఏది చెప్పిండో అది చేసి తీరాలి మనము. తెలంగాణ రైతాంగం ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అది. ఇవాళ మంతన్ నుంచి మొదలుపెట్టి
ఇక్కడి వరకు రైతాంగం ఇవాళ ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ నీళ్ళు కళ్ళ ముందే పోతున్నాయి, మనకంటే తెలుస్తలేదు. కానీ అక్కడ ఆ రైతుల కళ్ళ ముందే నీళ్ళు పోతున్నాయి, వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. నేను పోయిన ప్రతి ప్రాజెక్టు దగ్గర వీళ్ళు రానియొద్దని చెప్పినా పాపం కింది స్థాయి ఉద్యోగం పోయినా సరే భయం లేదు, మాకు సార్ రండి అని చెప్పి నన్ను స్వాగతించి తీసుకుపోయి చూపించారు. మాకు బాధ అవుతుంది, కేసీఆర్ సార్ ఉండగా బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు కలకల్లాడేది, రోజు మాకు పని ఉండేది, ఆ పడుతున్న నీళ్ళని చూసి సంతోషపడదాము. తుమ్మ చెట్లు మొలిపిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ మీదనే చర్చ పెడదామంటూ తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన దళిత బంధు సాధన సమితి సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. ఆ కాంగ్రెస్ అభయహస్తం అనే మేనిఫెస్టో ఏదైతే ఉందో అది ఈ శతాబ్దపు అతిపెద్ద మోసం. అది ఈ శతాబ్దంలోనే అతిపెద్ద మోసం ఏదైనా ఉందంటే కాంగ్రెస్ అభయహస్తం అనే మేనిఫెస్టో. ఒక్క వర్గం కాదు, అందరినీ మోసం చేసిండు. ఖార్గే సాబ్ వచ్చి చేవెళ్ళలో చెప్పిండు 10 లక్షలు వాళ్ళు ఇస్తే 12 లక్షలు మేము ఇస్తాం, దళితులకు 18% వాటా ఇస్తాం ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్లలో. ఇచ్చిర్రా? పెంచుతామన్నారు, పెన్షన్లు పెంచినరా? ఇంకెన్ని చెప్పిర్రా? ఒకటి కాదు, ఇన్నునే ఎంతో ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఉందని. నేను ఫస్ట్ మహేష్ని కోరేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనోళ్ళకి నేర్పిను అలా మేనిఫెస్టోలా ఎస్సీ ఎస్టీ డిక్లరేషన్లా దళితులకు ఇచ్చిన మాటలు ఏంది, ఉత్త దళిత బందే కాదు. ఎంత లంగలంటే ఏది పడుతుందో చెప్పుకుంటా మీరు, నోటికి ఎంత వస్తా అంత. ఆ శ్రీధర్ బాబు అంటే ఆయన రాసిండు మేనిఫెస్టో, చైర్మన్ ఆయన దాన్ని. నేను అసెంబ్లీలో ఆయన లేచినప్పుడల్లా అడుగుతా, ఏమైనా నువ్వేగా చైర్మన్, నువ్వు ఇలా బాగా నడుపుతున్నావు, ఇస్తామండి అంటాడు. ఇస్తామండి అంటే నువ్వే చెప్పినావు కదా 100 రోజులు ఇస్తా అని. 100 రోజుల్లో ఇస్తా, 6 అయినా ఇటు సూర్యుడు అటు పొడిచినా అని డైలాగులు కొట్టింటే మేం కాదు. అందుకే అడుగుతున్నాం, 100 రోజుల్లో చేయలేదు కాబట్టి 600 రోజులు అయింది కాబట్టి అడుగుతున్నాం బరాబర్. అంటే వాళ్ళకు ఉక్రోషం వస్తా. ఇక ముఖ్యమంత్రి ఏమని అడిగి మీరు చూస్తాను, ఆయన మాటలు, ఆయన పద్ధతులు. ఎవడన్నా అంటాడే ఊళ్ళల్లో ఆఖరికి పైసలు లేనోడన్నా మాట్లాడతారు అట్లా. లోపల బని పొక్కలున్న మీదికెళ్ళి మాత్రం తెల్లంగా వేసుకొని ఏం షాన్ మే ఫరక్ నీ అని అన్నట్టు ఉంటాం. ఎవడన్నా ముఖ్యమంత్రి నేను ఢిల్లీకి పోతున్నాను కలుపుతలేరు, చెప్పులు ఎత్తుకపోతున్నామో అని అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరు, ఎవడన్నా అంటాడా? అరే ఇంత అన్యాయం మాటలు. ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే, ఇంకా ఘోరం ఏం చేస్తారా, ఆయన కోసుక తింటారా? ఏమంటారు ఆయన కోసుక తింటారా అంటే కోసుక గొర్రెనా మేకనా లేకపోతే వాడు చికెనా? కోసుక తింటారా? నన్ను ఏం చెప్తారు మీరు అంటే, నేను గద్దె మీద కూర్చున్నా, ఇప్పుడు నన్ను ఏం బిక్తారు మీరు అంటూ. మరి ఏం బిక్తారు అంటే మరి పీకేది మనమే చూపెట్టాలి. రేపు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ రానే వచ్చాను అంటే ఆయన ధీమా ఏంది? ఇప్పుడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు మన రాజ్యాంగ నిర్మాత, భారతరత్న, పాపం పెద్ద మనిషి అన్ని ఆలోచన చేసిండు, అద్భుతమైన రాజ్యాంగం రాసిండు. కానీ గిసొంటి లంగాలు ఉంటారని ఆయన కూడా ఊహించారు. గద్దెనెక్కినండి మళ్ళీ తిరిగి 5 ఏళ్ళ లోపల దించే అవకాశం లేదు. ఎక్కినాకో కూర్చోవాలి, మళ్ళీ మనం దించాలని మళ్ళీ 5 ఏళ్ళు చూడాలి ఇంతదాకా. పాపం ఆయన కూడా పెద్ద మనిషి. రీకాల్ వ్యవస్థ అని పెట్టలేదు, కొన్ని దేశాలలో ఉంది రీకాల్. అంటే ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చకపోతే మళ్ళీ వెనక పిలుచుకునే అధికారం ప్రజలకు ఉంటుంది. గసొంటి వస్తే ఇటువంటి లంగాలు కూడా భయపడతారు. లేకపోతే ఏంటి, ఏమన్నా నన్ను ఏం బిక్తారు మీరు? ఏమనంటే కేసీఆర్ మీద బట్టగాలుస్తా, వేస్తా, తెల్లారులేస్తే డైలాగులు కొడతా, కేసీఆర్ని తిడతా, ఏమేమి మాటలు ఆయన ఇంటే ఆయన నోటికి మొక్కాలి. గుడ్లు వీకి గోటిలాడుతాడు, మెడల పేగులు వేసుకుంటాడు, బట్టలు కూడా తీసి కొడుతున్నాడు. వీడు ముఖ్యమంత్రి. మళ్ళీ వానేమన్నా తిరిగితే నాకు బలపాటు, ఇదో పెద్ద కథ. మళ్ళీ వాడిని గట్టిగా ఏమన్నా అన్నా అనుకో, మా లచ్చనని అంటాడు, నువ్వు తిట్టకు సార్ అంటే. నేను తిడతలేనే వాడు చెప్పిన చెప్తున్నాను, నేను చెప్తున్నాను ఆయన భాషలో ఆయనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నా అని చెప్తున్నా. ఏం చెప్పాలి మరిగా? ఇప్పుడు కుక్కగాడుకు చెప్పు దెబ్బ, మరి ఏం చేయాలి? నేను మాకు ఇష్టం లేదు తిట్టుడు, ఆ భాష ఇష్టం లేదు, కానీ తప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఇంకో భాష అర్థమైతే లేదు. నిన్న కూడా కేసీఆర్ తుంగతుర్తికి, కోదాడకు, సూర్యాపేటకు చివరి మడి వరకు నీళ్ళు ఇచ్చింది కేసీఆర్ కాళేశ్వరం ద్వారా. అది ఆయనకు తెలుసు, తెలియదని కాదు. కానీ ఎంత లంగా అంటే ఈయన వచ్చినాక 2 ఏళ్ళ నుంచి నీళ్ళు లేవు, అన్ని తెలుసు, ఇది తెలుసు, అది తెలుసు. కానీ చర్చకు వస్తావా అంటాడు. మొన్న పోయినాం చర్చకు రమ్మని, ఆడికెళ్ళి మళ్ళీ వీకి మళ్ళీ చర్చకు వస్తావా నిన్న డైలాగ్. ఏమనాలి? చర్చకు పిలిస్తేనేమో పారిపోతాడు బిరికి సన్నాసి. మళ్ళనేమో చర్చకు వస్తావా కేసీఆర్, నాగార్జున సాగర్ కట్ట మీదకి వస్తావా? మేమన్నాం ఇక రారాబాయి మరి మేడిగడ్డ బరాజ్ మీదకి రాయిగా ఆడిడేందుకు. మంచిగా ఉంది, అది కూలిపోలే. నువ్వు కూలేశ్వరం అని నీకు నెత్తి బాగలేక నువ్వు అంటున్నావు. కానీ నిన్నగాకమన్నా మా జగదీశ్వర రెడ్డి గారు వేయచ్చు మొత్తం మేడిగడ్డ బరాజ్ మీదనే కారు నడుపుకుంటా, ఇక్కడనే కుంగింది, ఈయనే నా కారు ఉంది చూడుండ్రి అనుకుంటా ఆయన ఇలా ఆడ పెడతాడు సూర్యాపేటలో. నేనేమంటున్నా అంటే, ఇంత మోసం, ఇంత దగ ఒక దళితులనే కాదు,
ఏ వర్గాన్ని విడిచిపెట్టకుండా అందరికీ ఆడబిడ్డలకు చెప్పిండు నెలకు 2,500 ఇస్తాను. ఎదురు చూస్తాను. 1,68,00,000 మంది ఆడపిల్లలు 18 ఏళ్ళు నిండిన వాళ్ళు ఉన్నారు రాష్ట్రంలో. వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తాను ఎప్పుడు వస్తాయి 2,500. వచ్చినాయా? 42% రిజర్వేషన్కి ఇస్తా అన్నాడు. ఏది దిక్కులేదు. ఒక వర్గం కాదు. రైతులకు వెంటనే రుణమాఫీ అన్నాడు. 10,000 కాదు 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. రైతు కూలీలకు ఇస్తా అన్నాడు. కౌలు రైతులకు ఇస్తా అన్నాడు. ఎన్ని మాటలు, ఎన్ని మోసాలు. లెక్క పెడితే మొత్తం 420 ఉన్నాయి. కరెక్ట్గా 420. అందుకే నా ప్రార్థన మీతో, ముఖ్యంగా తమ్ముడు మహేష్తో, మీ అందరితో, ఒకటి, మీరు సమిష్టిగా కొట్లాడితేనే, మీరు గొంతిప్తేనే అడగండి అవ్వ కూడా పోవ పెట్టదు. మొదలు ఈరోజు మీటింగ్ తర్వాత నేను పార్టీ తరఫున బట్టి విక్రమార్క గారు, ఆయన ఇవాళ డిప్యూటీ సీఎం ఉన్నాడు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడు, వెంటనే లెటర్ రాస్తా. మీ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొని దాని మీదకెళ్ళే లెటర్ రాస్తా. దళిత బంధు సాధన సమితి అని చెప్పి ఇట్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. మరి మీరు వెంటనే స్పందించి మీరు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం మొదలు ఇదివరకు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పైసలు విడుదల చేయాలి, ఇన్స్టాల్మెంట్లు. రెండోది ఫ్రీజింగ్ ఎత్తేయాలి. మూడోది మరి మీరు ఇచ్చిన అంబేద్కర్ అభయ హస్తం మేనిఫెస్టో ఏదైతుందో అందులో మీరే చెప్పారు 10 కాదు 12 ఇస్తాను. ఎప్పటి నుంచి చాలు చేస్తావు? ఇదివరకు ఇచ్చినవి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తావు? ఇవి ఎప్పటి నుంచి చాలు చేస్తావు చెప్పాలని అడుగుతాను. అట్లా ఆయనకి యాద్ చేస్తా. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు 1022 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టినారు. ఇలా గురుకుల పాఠశాలల్లో ప్రతిరోజు ఒక చెడ్డవారు, ప్రతిరోజు ఫలానా కాడ పిల్లలకు బోసక్కగా లేక ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది, 30 మంది అస్వస్థత, 40 మంది ఇట్లా, ఇప్పటికి 100 మంది పిల్లలు చచ్చిపోయినారు, 1000 మంది ఇప్పటికీ ఆసుపత్రిలో పాలైంది. నీ పిల్లలకి ఇట్లా ఎత్తుకుంటావా రేవంత్ రెడ్డి అని నేను అడిగినాను కడుపుగాలి. నీ పిల్లలకు, నీ బిడ్డకో నీ మన్మన్కో ఇట్లా ఎత్తుకుంటావా? ఇదే తిండి పెడుతుకుంటావా? ఇవాళ సాంబార్ వాళ్ళకు పైసలు ఇస్తలేదు. పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకేమో పైసలు, వాళ్ళకు అలా ఫుడ్ పెట్టేటోళ్ళకి పైసలు ఇస్తలేరు గురుకులాలకు. నేను ఇంకొక మాట అడుగుతున్నా. 2 ఏళ్ళు ఇప్పుడు 20 నెలలు అయింది దగ్గర 20 నెలల్లో ఒక కొత్త స్కీమ్ చాలు కాలేదు. ఒకళ్ళకు రూపాయి ఇచ్చింది లేదు. ఒక్కటి ఫ్రీ బస్సు తప్ప ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా? ఏది లేదు. మరి ఆడబోతున్నాయి పైసలండి. పిల్లలకు భోజనం పెట్టలేని దుస్థితులు ఉందా ప్రభుత్వం? ఒక్క గ్యారెంటీ అమలు చేయకపోతేవి, రైతు బంధు పెంచకపోతేవి, 2 సార్లు ఎగ్గొడితివి, దళిత బంధు పెంచకపోతేవి, ఉన్న పైసలే ఇవ్వకపోతేవి, ఆడబోతున్నాయి పైసలు. మరి ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బులు, ప్రజల యొక్క సంపద ఎక్కడ పోతుంది? ఎవరి జేబులకు పోతుంది? ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీకి పోతుందా? కాంట్రాక్టర్లకు పోతుందా? మరి ఏడబోతున్నది చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి లేదా? అందుకే మేము కొట్లాడుతుంటే మా మీద కేసు, ఈ కేసు నొక్కుదామా, ఆ కేసులో నొక్కుదామా, ఏం బీక్తావు? ఎక్కువ ఓ కేసు పెడతావు, 4 రోజులు జైలుకి పంపుతావు, నీకు కక్ష తీసుకుంటావు, అంతే కదా. అంతకంటే ఎక్కువ చేసేది ఏముంటుంది మమ్మల్ని? కానీ ఒకటి మాత్రం పక్క, ఆయన కేసులు పెట్టినా, జైళ్ళకు పంపినా, ఆయన ఇంకో 10 కేసులు ఇంకా పెట్టినా మేము మాత్రం ఊకోము. ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అందరం సమిష్టిగా మీకోసం, రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరి కోసం కొట్లాడుతూనే ఉంటాం. కాకపోతే మీ మద్దతు మాకు కావాలి. మీరు ఇప్పటికే 16 జిల్లాలకు పోయినామన్నారు, సంతోషం. మిగతా 14-15 జిల్లాలు కూడా మీరు పోవాలి. తప్పకుండా అందరం కలిసికట్టుగా ముంగడికి పోవాల్సిందే. తప్పకుండా 100% మీకు అండగా నిలబడుతుంది. ఈశ్వరన్న చెప్పిండు. మరి 16 జిల్లాలో మరి ఇప్పుడు తమ్ముడు ఇచ్చినాడు, ఏమేమి పోరాటాలు చేసిండ్రు, ఎక్కడెక్కడ చేసిండ్రు, బ్రహ్మాండంగా చేసిండ్రు. హుజూరాబాద్లో కూడా చక్కటి కార్యక్రమం చేసిండ్రు. మా సోదరుడు కౌశిక్ రెడ్డి గారు కూడా ఆ రోజు అరెస్ట్ అయ్యాడు, దెబ్బలు తిన్నాడు. ఆయన కూడా బాగా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఆ రోజు, నాకు యాద్. మీరు ఇంకా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు ఇంకా కమిటీలు విస్తరించండి. మేము మీకు పూర్తిగా అండగుంటాం, పార్టీ అండగుంటుంది. మీ కార్యక్రమం ముందు ఈశ్వరన్ నాకు చెప్పండి, అన్న ఇంకో వారం రోజుల తర్వాత ఇక్కడ చేస్తున్నాం, మొత్తం పార్టీ మొత్తం మీకు అండగా వచ్చి నిలబడుతుంది. మీ కార్యక్రమం కేసీఆర్ గారు మా అందరికి కూడా చెప్తా ఉన్నాడు, ఏందయ్యా మీరు దళిత బంధు మర్చిపోయినరా, ఎందుకు మాట్లాడతలేరు మీరందరూ, ఏం పుట్టింది మీకు అని చెప్పి మాకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు సార్ చెప్తూనే ఉంటారు. మేమందరం కూడా మీకు అండగా నిలబడతాం. ఉదాహరణకు కూడా మీరు మంత్రులే చేయాలి, వారం రోజుల ముందే చెప్పుండ్రి, మొత్తం పుట్టమలతో సహా మంచి మోకా ఇప్పుడు మనకు దొరికింది. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ ముంగట్నే ఉన్నది. సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, అట్లే కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్లు ముంగట్నే ఉన్నాయి. నా ప్రార్థన మీతోని దళిత జాతిని తప్పకుండా జాగృతం చేయాలి. ఉప్పల్ నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులను దసరా నాటికి పూర్తి చేస్తామని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. 2017లో ప్రారంభమైన ఫ్లైఓవర్ పనులు కొన్నాళ్లుగా నిలిచిపోయాయి. తాజాగా దీని పనులను మంత్రి పరిశీలించారు. తొలుత నిర్మాణ పనులు చేపట్టిన గాయత్రి సంస్థ తప్పుకోవడంతో మరో సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించామన్నారు. త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి దసరా నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. ఒకటే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. మా కాంట్రాక్టర్కు, మా ఇంజనీర్లకు చెప్పడం జరిగింది. గడ్కరీ గారు కూడా ఎప్పుడు కలిసినా ఉప్పల్తిగా కావరా అంటాడు ఆయన. అంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం. దీన్ని వచ్చే దసరా లోపే ఓపెన్ చేయాలని, దసరా నాటికి దీని ప్రజలకు
సౌకర్యం కల్పించడం దీన్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మీ ద్వారా ఇక్కడ ప్రజానికానికి తెలియజేస్తూ మ్యాంగో, గ్రేప్, ఆరెంజ్ జెల్లీలు తెచ్చుకొని తింటూ ఉంటే వాటిని తినకండి అని చెబుతూ వాటిలో ఏముంటుందో, ఎలాంటి విష పదార్థాలు, ఎలాంటి గమ్ జిగుర్లు ఉంటాయనన్న విషయాన్ని చేసి చూపడమైంది. దయచేసి పిల్లలను వాటి నుంచి దూరంగా ఉంచండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది షాపులలో దొరుకుతుంది జెల్లీ, మ్యాంగో, ఆరెంజ్, గ్రేప్స్ అని వివిధ రకాల జెల్లీలు పిల్లలు అంగట్లో కొనుక్కొని తెచ్చి తింటుంటారు. దీంట్లో ఏముంటుందో ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను. దీంట్లో ఉండే జెల్లీ ఒక గుడ్డ పైన వేసుకొని గుడ్డలో దీన్ని మొత్తము పిండేద్దాం. దీన్ని పట్టుకోండి. చూడండి, క్లోజప్ చేద్దాను. వీటిలో ఇలాంటివి గమ్స్ ఉంటాయి. ఈ గమ్ అంతా కూడా పోయి పేగులకు అతుక్కుపోతుంది చిన్నపిల్లలకి. అప్పుడు వాళ్ళకి కడుపు నొప్పి, పేగుల నొప్పులు ఇలాంటివి వస్తాయి. దయచేసి ఇలాంటి జెల్లీలు పిల్లలకు తినిపియకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. దసరా నాటికి ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ పూర్తి, మంత్రి కోమటిరెడ్డి. పిల్లలకు ఇంగ్లీషే ముఖ్యం, మాజీ సీఎం జగన్. యువతి హత్య, ప్రియుడి పాత్ర లేదన్న పోలీసులు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.